பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம், க்ஷத்ரியரும் பிராமணரும். இன்னொரு விஷயமும் தோன்றுகிறது. பிராமண துரோணரை எதிர்த்தவன் க்ஷத்ரிய திருப்பதன். பிராமணர்கள் அத்தியாபனம் செய்து வந்த வேதத்தையும் அவர்கள் அனுஷ்டானம் செய்த யஜ்ஞ கர்மாவையும் எதிர்த்த புத்தரும் ஜீனரும் கூட க்ஷத்ரியர்கள்தான். பிற்காலத்தில், அதாவது தற்காலத்துக்கு 500 வருஷம் முந்தி, வேத பிரமாண்யம், வேதத்தின் அத்தாரிட்டி, வர்ணாசிரமம் ஆகியவற்றை புத்தர் ஜீனர் ஆகியவர்களைப் போலவே ஆட்சேபித்து, ஆனாலும் ஹிந்து தர்மத்திலிருந்து அடியோடு முறித்து கொண்டு போகாமல் இதிலிருந்தே நாம ஜபம், சப்த பிரம்ம அனுசந்தானம் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொண்டு சீக்கிய மதத்தை ஸ்தாபித்த நானக் யார் என்று பார்த்தால் அவரும் க்ஷத்ரியர்தான். கொள்கையை எதிர்த்து புதுசாக மதம் பண்ணாமல் ஒரு பிராமணரிடம் தனிப்பட்ட முறையில் துவேஷம் கொண்டவர்களாக இருந்தவர்களை பார்த்தாலும், துரோணரிடம் விரோதம் கொண்ட திருபதன் அவருக்கு முந்தி ஜமதக்னி மகரிஷியிடம் விரோதம் பாராட்டிய கார்த்தவீரியன் முதலானவர்கள் க்ஷத்ரியர்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள். திருபதனுக்கு ஏளனமாக ஆரம்பித்தது துவேஷமாக முடிந்தது. கார்த்தவீரியனுக்கோ ஜமதக்னியிடம் பொறாமையில் ஆரம்பித்தது. இந்த பிராமணன் ஒரு கோவணத்தை கட்டிக்கொண்டு குடிசையில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் இவனுடைய தப்போபலத்தால் அல்லவா நம் புஜபலத்தால் பெற முடியாத தேவலோக பசுவான சுரபியை பெற்று இஷ்டமானதையெல்லாம் கறக்கும். அதை கொண்டு பரிவாரத்தோடு வந்திருக்கும் நமக்கு இவனுடைய பத்னி இவ்வளவு விருந்துபச்சாரம் பண்ண முடிகிறது என்ற பொறாமை கார்த்தவீர்யார்ஜுனனுக்கு முற்றி போய்த்தான் துவேஷமாக ஆகி அவன் அந்த மகர்ஷியை வதம் பண்ணியது. இதே போல பிராமண வசிஷ்டரிடம் க்ஷத்ரிய விஸ்வாமித்திரருக்கு ஏற்பட்ட மாத்சரியம், அவர் போட்ட போட்டி, அப்புறம் வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி ஆனது எல்லாமும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். நம்முடைய சாஸ்திர புராணங்களில் ரொம்ப குறைவான இடங்களில்தான் என்றாலும் அங்கங்கே இப்படி பிராமணனின் தப்போபலத்துக்கும் க்ஷத்ரியனின் புஜபலத்துக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக பார்க்கிறோம். இதை ஆராய்ந்து பார்த்தோமானால் தற்போது வர்ண தர்மத்தை ஆட்சேபித்து எழுப்பப்படும் ஒரு புரளி உடைபட்டு போய்விடும். தற்கால சீர்திருத்தவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், துருக்கர், வெள்ளைக்காரர் முதலிய அந்நிய தேசத்தார் இத்தனாம் பெரிய நம்முடைய உபகண்டத்தை அவர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்ததற்கு காரணமே வர்ண விபாகத்தால் நம்முடைய சமுதாயம் பிளவுபட்டு பலகீனமாய் இருந்ததுதான் என்று சொல்கிறார்கள். உள்ளர்த்தம் என்னவென்றால், பிராமணர்கள் ராஜாக்களை கையில் போட்டுக்கொண்டு மற்ற ஜனங்களை ரொம்பவும் தாழ்த்தி வைத்திருந்தார்கள். இதனால் மனம் கசந்து போயிருந்த மெஜாரிட்டியான மற்ற ஜாதிக்காரர்கள் ராமன் ஆண்டால் என்ன, ராவணன் ஆண்டால் என்ன என்று அந்நியர் படையெடுத்த போது தங்கள் ராஜாவுடன் ஒத்துழைக்காமலோ
அல்லது அந்நியர்களுக்கு சகாயமே செய்தோ நாம் தோற்று போகும்படியாக பண்ணினார்கள் என்பதுதான். பிராமணர்களை குற்றவாளிகளாக பண்ண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கற்பித்திருக்கிற இந்த அபிப்பிராயப்படி உண்மையில் இதர ஜாதியினர்தான் பெரிய குற்றவாளிகளாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். தங்களுக்கு உயர்வு இல்லை என்பதற்காக தேசத்தையே பிறரிடம் அவர்கள் காட்டிக் கொடுத்ததாகத்தானே இந்த அபிப்பிராயப்படி ஆகிறது. இம்மாதிரி அவர்கள் பிரம்மக்ஷத்திரியர்களிடம் துவேஷம் கொண்டிருந்ததாகவோ அந்நியர்களுக்கு ஆதரவு இருந்ததாகவோ சரித்திர ரீதியில் சாட்சியே கிடையாது. ஆனாலும் இப்படி சான்று எதுவும் காட்டாத அந்த சரித்திர புஸ்தகங்களை எழுதியுள்ள வெள்ளைக்காரர்களும் அந்த வெள்ளைக்காரர்களின் மனப்பான்மையிலேயே ஊறி போய்விட்ட நம்மவர்களும் வர்ணபேதம் இருந்ததால் தான் இந்து சமுதாயம் கட்டுக்கோப்பில்லாமல் பிறர் ஆதிக்கத்தில் அடிக்கடி விழுந்தது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார்கள். நம் ராஜாக்களுக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்ததால் தான் அந்நியருக்கு இங்கே ஆதிக்கம் கொடுத்து போயிற்றே ஒழிய வர்ண விபாகத்தினால் ஏதோ உட்பூசல் ஏற்பட்டிருந்ததாக இல்லவே இல்லை. சற்று முன் காட்டிய மாதிரி எப்போதாவது 2 வர்ணங்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது என்றால் அது பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் இடையேதான். வைதிகத்தில் 4ஆம் வர்ணத்தவரின் அபிமானம். வைஷ்ய சூத்ர ஜாதியினர் பிராமணரை துவேஷித்து அந்த ஜாதி அழிய வேண்டும் என்று இந்த நூற்றாண்டு ஆரம்பம் வரை நினைத்ததே இல்லை. இப்போதும் கூட முதலில் சத்திரியர்தான் பிராமண ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தது. மற்றவர்களுக்கு முந்தி பிராமணன் தன் தர்மம் கெட்டு வெள்ளைக்காரன் தந்த படிப்பு, வேலை முதலியவற்றில் போய் விழுந்தான். சம்ஸ்தானாதிபதிகள், ஜமீன்தார்கள் ஆகியவர்களின் அதிகாரமெல்லாம் வெள்ளைக்காரன் கைக்கு போய்விட்ட சமயம் அது. அதனால் அசல் சத்திரியர்கள் அல்லது அந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தவர்கள்தான் அப்போது தங்களுடைய செல்வம், செல்வாக்கு முதலியவற்றில் ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவர்கள். ஒரு ராஜ்யம் கைமாறுகிறது என்றால் அப்போது ராஜவம்சத்தினரும் பிரபுக்களும் தானே அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். இப்படித்தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் எம்பையருக்கும் இந்தியா கைமாறிய போது நடந்தது. ஆனபடியால் அதற்கப்புறம் பிராமணர்களே வெள்ளைக்காரர்களின் புது ஆட்சியில் படிப்புக்கும் உத்தியோகத்துக்கும் அதிகமாக போய் சேர்ந்த போது ராஜவம்சம், ஜமீன்தார் வம்சத்துக்கு எரிச்சல் ஏற்படக்கூடியது சகஜம்தானே. வெள்ளைக்காரன் தம் பழைய அந்தஸ்தை அடித்து போட்டது தொலையட்டும், அது பழைய கதை. இப்போது அவன் தருகிற படிப்பு, பதவிகளை பெற்றாவது நாம் தலை தூக்கலாம் என்றால் பிராமணன் அல்லவா போட்டியாய் வந்திருக்கிறான். பாரம்பரியமான புத்தி பிரகாசத்தால் நம்மை பின்னுக்கு தள்ளுகிறான் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடியதுதானே. அதனால்தான் க்ஷத்திரியர்களும் மற்ற அப்பிராமண பிரபுக்களும் முக்கியஸ்தர்களாக இருந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி உண்டாயிற்று. பிற்பாடுதான் மனோபேதம் பரவி பரவி மற்றவர்கள் பார்ப்பான் ஒழிக என்று கிளம்பியது. முன்னாளில் எந்த அளவுக்கு 4ஆம் வர்ணத்தவர்கள் வைதிக அபிமானம் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு அழுத்தமான எடுத்துக்காட்டு தெரிகிறது. பிராமணராகவே கன்னட தேசத்தில் 12ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்த பசவர் என்பவர் ஒரு சைவ சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். வீர சைவம் என்கிறது வேதியர் ஒருவராலேயே உருவாக்கப்பட்ட போதிலும் வேத பிரமாண்யம், வர்ண விபாகம், ஜாதி பிரிவினை முதலியவற்றை கண்டனம் செய்கிறது. இதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் வேளாளர் வகுப்பில் பிறந்த மெய்கண்டார் சைவ சித்தாந்தத்தை ஏற்படுத்தினார். தமக்கு சிறிது காலம்தான் முன்னால் ஒரு பிராமணரே அவைதிகமாக சிவமதம் உண்டாக்கியிருந்தும் இவர் வேத நெறிக்கு உட்பட்டதாகவுமே தம்முடைய சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்.
வேதியர்களுக்கும் வேளாளர்களுக்கும் நல்ல ஒற்றுமை எப்போதும் இருந்து வந்ததால் தான் இப்படி இருந்திருக்கிறது. பிரம்ம க்ஷத்ர மோதல் என்பதும் கூட எப்போதாவது ஏற்பட்டதுதான். 199 பிராமணரும் க்ஷத்ரியரும் மனமுத்துத்தான் போயிருக்கிறார்கள். எப்போதேனும் பேதம் உண்டான சமயத்தில் கூட சமூக செல்வாக்கு படைத்த பிராமணர்கள் தங்களிடம் சௌஜன்யமில்லாத ஸ்வதேச ராஜாக்களுக்கு விரோதமாக அந்நிய படையெடுப்புக்காரர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ததாக ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ், சரித்திர சான்று அடியோடு கிடையாது. மந்திராலோசனையில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர்களும் ஊராட்சி சபைகளில் அங்கத்தினர்களாக இருந்தவர்களுமான பிராமணர்கள் ராஜாவை காட்டிக் கொடுத்து துரோகம் செய்ததாக எங்கேயும் இல்லை. அதாவது வர்ணபேதத்தால் தேச ஆட்சி பாதிக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரமே இல்லை. வர்ணபேதத்தால் ஜனங்களுக்குள் ஐக்கியமில்லை. அதோடு குறிப்பாக ஜனத்தொகையில் பெருவாரியான 4ஆம் வர்ணத்தினர் தாழ்த்தப்பட்ட மனப்பான்மையில் எவ்வித ஊக்கமும் இல்லாமல் இருந்தார்கள். இதனால்தான் தேசம் சக்தி இழந்து அடிக்கடி அந்நிய தேசத்தாருக்கு வசமாயிற்று என்று சொல்லும் குற்றச்சாட்டுக்கு கொஞ்சமும் ஆதாரம் இல்லை என்பதற்காகவே சொல்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. இன்னைக்கு 20வது பகுதி, குருவருளும் திருவருளும். அதில் அவதூத்த தத்தாத்திரேயருடைய யது மகாராஜாக்கு சொன்ன தன்னுடைய குருமார்களை பற்றிய விவரங்களில் இன்றைக்கி நாம் அக்னி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த அக்னி என்ன பண்ணுறதுனாக்கா, நல்லது கெட்டது எதை போட்டாலும் அதை எரித்து சாம்பலாக்கிடும். அதில் போட்டது எதுவும் மிச்ச மீதி இல்லாத அப்படியே இதுவாகிடும். இந்தனம்னு சொல்லுவாள். அதில் போடுறது எல்லாமே எரிச்சிடும். அதுக்கு நல்லது போட்டாலும் எரிச்சிடும், கெட்டது போட்டாலும் எரிச்சிடும். எதையும் வச்சுக்கவே வச்சுக்காது. அதே மாதிரி ஞானியையும் குற்றம் உள்ளது குற்றம் இல்லாத, எதை பற்றியும் அது இதுன்னு ஒதுக்கி தள்ளாத, எதுவாக இருந்தாலும் அதை அப்படியே சுட்டு எரிச்சிடுவாளாம் அவளுடைய தப்போ சக்தியினால். ஞானிகள் எப்படி தன்னை வெளியில் தெரியாத மறைத்து கொள்வார்னா அக்னியை போலவாம். எப்படின்னா அக்னி ஒரு அரணி அப்படின்ற ஒரு கட்டையில் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கட்டையில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குமா. ஆனால் அதுக்கு 2 கட்டைகளை ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான இன்னொரு ஒரு மத்து மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சு அதை கடையிற போது அதுலேருந்து தான் அந்த நெருப்பு வெளிப்படுமா. அதை உபயோகப்படுத்தி தான் ஹோமங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாளாம். அந்த நெருப்பு கூட நீங்கள் பார்த்தா இன்னொன்று சின்னதாக இருக்கும், பூனை ஊதினா அணைஞ்சு போயிடும். அதே நெருப்பு பெருசாக வரும்போது நீங்கள் காற்று ஊத ஊத இன்னும் ரொம்ப பெருசாக ஆகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி அந்த அக்னியினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு குணமே என்னன்னா, அதில் போட 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 எல்லாத்தையும் எரிச்சிடும். எவ்வளோ போட்டாலும் எரிச்சிடும். அதனால தான் அக்னிக்கு இன்னொரு பேர் கூட உண்டு, அனலன்னு பேர். அனலஹா. அலம் அப்படின்னா போரும்னு அர்த்தம். அனலம்னா போராதுன்னு அர்த்தம். எவ்வளோ போட்டாலும் திருப்தி கிடையாதான். அதில் அந்த இதுக்குள்ள நெருப்பில் என்ன போட்டாலும் எரிச்சுட்டு இன்னும் கொண்டாங்கிற மாதிரி. ஆனால் ஒன்றுமே போடாந்தாலும் பெசாத சமனமாய் ஒன்றும் இல்லாத இருக்குமா. அப்படியே இதுவாகி எல்லாத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கிட்டு தானும் உண்டாத அப்படியே அடங்கி போயிடுமா. ஞானி அதே மாதிரி தனக்கு கிடைச்சா அதை எடுத்துப்பார், கிடைக்கலன்னா அதுக்காக அலைய மாட்டார். அவர் என்ன பண்ணால் தன்னை உள்ளபடி வெளியில் எங்கேயுமே யார்ட்டையுமே தன்னை காமிக்க மாட்டார். தன்னால் முடிஞ்சால் மற்றவாளுக்கு என்ன உபகாரம் பண்ண முடியுமோ பண்ணுவார், உபதேசங்களெல்லாம் பண்ணுவார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, எந்த உணவு கொடுத்தாலும் எங்கே கொடுத்தாலும் அந்த ஞானியானவர் ஏற்றுக்கொள்வார். இப்போ மற்றவா கொடுக்குறான்ற போது அவள் செய்த கர்ம வினைகள் பாபங்கள்லாம் இவரை ஒட்டாதான். ஏன்னா அவர் உணவை மற்றவன் எரிக்கலையாம். அவர் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற அக்னியானது அந்த உணவோடு சேர்த்து அவள் கொடுக்குறாள் அவளுடைய கர்ம வினைகளையும் சேர்த்து
அழிச்சு விடுறது தான். அதனால தான் சாதுக்கள் வந்து பிக்ஷை ஏற்பவர்கள் சொல்லல. பிக்ஷை அப்படின்னா பிச்சை கிடையாது. நம்ம தமிழில் கலோக்கியெல்லாம் கொச்சப்படுத்தி பிச்சை எடுக்கிறாங்க. பிக்ஷை அப்படின்னு சொன்னால் பணிவோட அவளுக்கு வந்து வந்தனம் செய்து அவளுக்கு ஒரு வயிற்றுக்கு வேண்டியதை போடுறது தான். அதோட ஞானிகள்லாம் எப்பவுமே என்னென்னா அதுக்கு பிக்ஷைக்கு போனால் கூட ஒரு வீட்டில் போய் நிற்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை நேரம் நிற்பாளான்னா ஒரு மாடு கறக்கிறதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகுமோ அவ்வளோ நேரம் தான் இருப்பாளாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடுவாளாம். இப்போ ஒரு வீட்டில் தனக்கு வேண்டியது கிடச்சுடுத்தோன்னா அதுக்கு அடுத்த வீட்டுக்கு அன்றைக்கி போக மாட்டான். அவள் நேரம் கிளம்பி மேலே போயிட்டே இருப்பாளாம். ஒரு இடத்துல நிலையாமல் இருக்க மாட்டாளாம். இந்த மாதிரி இந்த அக்னி மாதிரி எல்லா குற்றங்களையும் சுட்டெரித்து விட்டு தனக்குன்னு எதையுமே வைக்காத, எதை போட்டாலும் அதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி அந்த ஞானத்தன்மை பெறுவதற்கு எப்படி அக்னி தனக்கு உதவித்து அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அக்னிக்கு அப்புறம் வேறு யார் அப்படின்னா அடுத்தது சந்திரன்னர். சந்திரன் கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்க முடியும்? சாதாரண நாம் சொல்லும்போது சந்திரன் மதியை மயக்குவான். அதனால தான் சந்திரன் கூட மதின்னு ஒரு பேர் உண்டு. நிறைமதி அப்படின்லாம் சொல்கிறோமோ இல்லையோ, வெண்மதி நிறைமதியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த மதி அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரனுக்கும் நம்முடைய மூளைக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குங்கிறா. நம்ம புத்திக்கும் மனசுக்கும் அதுக்கு ஏதோ தொடர்பு இருக்குங்கிற. அதனால தான் சில சமயம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் சுவாத்தியனம் இல்லாத வாழ்க்கை அமாவாசை பௌர்ணமியும் போது ஒரு மாதிரி ரெண்டு கேட்டால் நான் பிஹேவ் பண்ணுவா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாள். அது என்னத்தினால இந்த சந்திரனுடைய ஒரு தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்வா. இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணோன்னா 15 நாளைக்கு வளர்ந்துட்டே போயின்னு இருக்கும். அடுத்த 15 நாளைக்கு தேஞ்சுட்டே வந்துட்டுருக்கும். 16ஆம் நாள் முழு சந்திரனாகவும் தெரியும். அடுத்த 16ஆம் நாளைக்கு அது ஒன்றுமே இல்லாதவும் தெரியும். ஸோ அது ஒரு நிழல் மாதிரி பார்க்க முடியும். அது நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நம்ம சொல்கிறோம். சூரியனுடைய நிழல் சந்திரன் மேலே விழாத மாதிரி பூமியை வந்து தடுத்து விடுறது. இப்போ சந்திரன் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு பூமியை சுற்றுகிறது, பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றுகிறது. இந்த சுழற்சியில் பலவிதமான கோணங்களில் வரும்போது இந்த சந்திரன் தேய்வது போலவும் சந்திரன் வந்து வளர்வது போலவும் தெரிகிறது என்றார். புராணத்தில் சந்திரன் ஏதோ ஒரு பாபத்தை பண்ணிட்டான், தப்பு பண்ணிட்டான். அதனால் தக்ஷ மகாராஜா அவன் மாமன்னார் சாபம் போட்டார். ஏன்னா அவரோட 27 பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு பொண்ணான ரோகிணிகிட்ட மாத்திரம் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தான்னால மற்றவெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால சாபம் போட்டு அவன் தேஞ்சு போயிடுவேன்னு அவன் பரமேஸ்வரன்ட்ட சரணம் அடைஞ்சான். தூக்கி தலையில் 16ஆவது கலையாக இருந்தபோது தூக்கி தலையில் வச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு அந்த சாப விமோச்சனம் கிடைச்ச உடனே அவன் வந்து ஒரு 15 நாளைக்கு வந்து வளர்ந்துட்டே வருவான், 15 நாளைக்கு தேஞ்சுட்டே வருவான்னு அப்படி ஒரு புராண கதைகள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் அதே சந்திரன் வந்து அவன் வளர்ந்தாலும் சரி தேய்ந்தாலும் சரி நமக்கு தான் அது வளர்வது மாதிரி தெரிகிறது, தேய்கிற மாதிரி தெரிகிறதே தவிர ஆனால் உண்மையில் அவன் வளர்வதும் இல்லை, அவன் தேய்வதும் இல்லை. இதுதான் உண்மை. அது மாதிரி தான் இந்த உடம்பு இருக்கு பாருங்களா, அது தேஞ்சு போயிடும். இந்த உடம்பு தேஞ்சு ஆரம்பத்தில் பிறந்ததுனால பிறக்கச்சேனது அது இருக்குது ஆத்மா, அந்த உசிர் இருக்குது, பிறந்து இந்த உடலாக பிறக்கிறது, உள்ளுக்குள்ள பிண்டமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு பிறக்கிறது, பிறந்தப்புறம் என்ன பண்ணுறது வளர்றது, வளர்ந்தப்புறம் என்ன பண்ணுறது மாறுதல்கள் அடைகிறது, மாறுதல்கள் அடைஞ்சப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கிறது, அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இல்லாமல் போகிறது, இல்லாமல் கொண்டு போனால் என்ன பண்ணால் மயானத்துக்கு கொண்டு போய் செல்லப்படுகிறது. இது எத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இத்தனை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் இந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான மாறுதலும் கிடையாது. கீதையில் சொல்லல அந்த ஜாயத்தே மிருகத்தேவா, இது வந்து என்ன, இதை வந்து காற்று வந்து காய வைக்காது, தண்ணீர் நனைக்காது, கத்தியால் வெட்ட முடியாது, அக்னியால் எரிக்க முடியாதுன்னா கீதையில் சொல்கிறாள், 2வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். அது மாதிரி எப்படி இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாறுதலுக்கு உட்பட்ட அழியக்கூடிய சரீரத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் தான் என்றும் புலப்படாமல் இருந்தாலும் தான் எல்லா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் தான் இருந்து கொண்டு தான் மாறுதல் அடையாத இருக்கிறது. அப்படிங்கிறத எப்படி இந்த சந்திரன் வளர்றதும் இல்லையோ தேயறதும் இல்லையோ, இருக்கிற மாதிரியும் தெரியறானோ இல்லாத மாதிரியும் தெரியறானோ, அது மாதிரி இந்த ஆத்மாவும் எந்த மாற்றமும் அடையாமல் எந்த அழிவும் அடையாமல் எப்போதும் இருக்கிறது அப்படின்றத கத்துண்டேன்னார். அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டான் எது மகாராஜா, வேறு என்ன 24 குரு சொன்னேளே, இப்போ நீங்கள் வந்து 6 தானே ஆயிருக்கு, அடுத்தது அப்படின்னா உடனே உனக்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கே கேட்குறதில்ல, மிச்ச குருமார்களையும் சொல்கிறேன், சொல்லாத இருக்க போகிறதில்ல, இஷ்டப்பட்டு கேட்குறவனுக்கு சொல்லாத நான் இருக்க முடியுமா, சொல்கிறேன் கேளு. அடுத்ததுன்னா சூரியன்கிட்டேருந்து கத்துண்டேன்னார்.
சூரியன் என்ன கத்துண்டேள் அப்படின்னா, அவன் ஒரு சூரியனாக இருந்தாலும் பார்க்குற இடத்துலலாம் பிரதிபிம்பமாக பல சூரியன்கள் இருக்கிற போல தெரிகிறான். அவனுக்கு ஒரு நிறமான வண்ணமான வெண்மையாக இருந்தாலும் அவன் 7 வண்ணங்களாக வெளியில் வந்து பிரதிபலிக்கிறாம, அதோடு இல்லாத தன்னுடைய கிரணங்கள் மூலமாக எல்லா நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரையும் உறிஞ்சி சுத்தமாக்கி மேலே கொண்டு போய் மேகமாக ஆக்கி, அப்புறம் அதையே மறுபடியும் மழையாக பொழிந்து ரெண்டும் பண்ணுறான். உறிஞ்சு கொண்டு போய் மேலே வச்சு சுத்தமாக்கிட்டு சுத்தமான நீராக மேலேருந்து பொழிகிறான். மழை நீர் தான் ரொம்ப சுத்தமானது அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த 2 செயல்களுக்கும் சூரியன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான். தண்ணீரை உறிஞ்சறதுக்கும் சரி, தண்ணீரை கொடுக்கறதுக்கும் சரி. இப்படி அதை மாதிரி ஞானிகள் என்ன பண்ணால் பொருள்களை பெற்றுக்கொள்வதிலும் சரி, அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதிலும் சரி தாராளமாக இருக்கணுமா யோகி. தனக்குன்னு எதுவும் வச்சுக்கூடாது. சூரியன் வந்து இந்த தண்ணி உருகி தான் வச்சுக்கிறது இல்லை, மறுபடியும் நமக்கே மறுபடியும் ஆவியாக்கி மறுபடியும் அதையே திருப்பி மழையாக நமக்கு பொழிஞ்சு விடுறது போல யோகிகள், ஞானிகள், முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் எதுவும் தனக்காக அப்படின்னு எதுவும் பண்ண மாட்டாளாம். எது கிடைத்தாலும் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காகவே அப்படி இருக்கக்கூடியவர். அதே மாதிரி பல நீர்நிலைகளில் பிரதிபிம்பத்தால் பல சூரியன்கள் இருக்கிற போல தோன்றினா கூட இருக்கிறது ஒரே ஒரு சூரியன்ற மாதிரி இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மா தான். பல ஜீவராசிகளாக பல உயிர்களாக அது தோற்றமளித்தாலும், பல உடல்களிலே அது பலவாக நமக்கு தெரிந்தாலும் இருப்பது ஒன்றே ஒன்று தான். ஒரே ஒரு ஆத்மா தான் எல்லாத்துலேயும் பிரதிபிம்பமாக தெரிகிறது. அதை நான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்தது அவர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னா, ரொம்ப ஒரு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய, இப்படி கூட நம்ம வந்து குருவாக நம்ம பார்க்க முடியுமான்னு புறாவை பற்றி சொல்கிறார். புறா கிட்டேருந்து என்ன கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா, புறா வந்து ரொம்ப ஒரு காமவசப்பட்டது. இருக்கிற ஜந்துக்கள்லேயே பறவைகள்லேயே ரொம்பவும் காமவசப்பட்டது புறா தான். அந்த புறா என்ன பண்ணுமான்னா, தன்னோட ஜோடியோடு ரொம்ப சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக நல்லா இருந்துகிட்டே இருக்குமா. அப்படி ஒரு புறா. சாதாரண அந்த பறவைகள்லாம் என்ன பண்ணுமா, முதல்ல ஒரு நல்ல தக்க காலங்கள், அதுக்குன்னு வருஷத்துக்கு 2 காலங்கள், அப்போ தான் அது வந்து கூடு கட்டி, அதுக்கப்புறம் இன சேர்க்கையாகி, அதுக்கப்புறம் முட்டையிட்டு, அதுக்கப்புறம் குஞ்சு பொறிச்சு, அது ஒரு 15-20 நாளில் அதுக்கு ஒரு தயார் பண்ணி, அது வரைக்கும் அதுக்கு ஆகாரங்களெல்லாம் கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இனிமேல் அது பழச்சிக்கொள்கிற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி அதை அனுப்பிச்சுடுமா. இந்த ஒரு புறா என்ன பண்ணுறது, தன் ஜோடியோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு இது குஞ்செல்லாம் பொறிச்சு வச்சிருக்கு, அதுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வரதுக்காக வெளியில் போயிட்டு வந்து பார்த்தா ஒரு வேடன் வந்து ஒரு வலையை வச்சிருந்தா குஞ்செல்லாம் அதில் விழுந்துடுத்து. அதனால நொந்து போன தாய்ப்பறவையும் விழுந்துடுத்து. தாய்ப்பறவையும் இழந்து குழந்தைகளை இழந்தோடனே அந்த ஆண் புறா இருக்கே அது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு, இனிமேல் நம்ம இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி அது பாட்டு இருக்காம மற்றவா போயிட்டா போனா போடுறது, நடுவில் வந்தது நடுவில் போயிடுத்துன்னு இல்லை. அது இவா எல்லாம் வந்து எனக்காக எவ்வளோ பண்ணாலே, என் குழந்தையெல்லாம் போயிடுது, எனக்காக உயிரியே கொடுத்தேன், என் பொண்டாட்டியும் போயிட்டாலே, நான் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், தானும் என்ன பண்ணுறதுன்னு போதாலும் அந்த இதுக்குள்ளே விழுந்துடுத்து. இப்படி தான் மனுஷனும் இந்த மாய வேலையில் சம்சார கடலில் மூழ்கி கஷ்டப்படுறான். அதை யார் காப்பாற்றுறான்னா, சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டித்தான்னு சகஸ்நாமத்தில் அம்பாளை சொல்கிற மாதிரி, இந்த சம்சாரங்கிற கடலில் மூழ்கினவனை காப்பாற்றி வெளியில் கொண்டு வரணும்னா அம்பாளால் தான் முடியும்னா, இப்போ இந்த புறா கிட்டேருந்து இவர் என்ன கற்றுண்டார், இது இந்த சம்சாரத்தில் மூழ்கி அந்த குடும்ப பாசத்தினாலேயும் பந்தத்தினாலேயும் அது தன்னை இழந்து கடைசியில் தானும் அதிலேயே அந்த வலையில் விழுந்து, அந்த வேடனுக்கு என்ன கிடைச்சிது, அந்த குஞ்சுகள் கிடைச்சிது, குஞ்சுகளோட தாயார் கிடைச்சது, அந்த அப்பா புறா கிடைச்சது, எல்லாமே சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக கிடைச்சிது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா, இந்த பாச வலைப்பட்டு இந்த பந்தத்தில் மாட்டிண்டு தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்து தன் மக்களை இழந்து தானும் இழந்து அது பரிதாபமான ஒரு நிலைக்கு அந்த புறா போச்சு இல்லையா. அதுலேருந்து தான் என்ன கற்றுண்டார்னா, எந்த பாச பந்த வலையிலையும் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் கற்றுண்டேன். பற்றற்ற துறவியாக பற்றற்ற நிலையில் நாம் இருந்து அந்த பற்று அற்றானுடைய பற்றை மாத்திரம் நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு எது மகாராஜாக்கு சொல்கிறார். இதுக்கு மேலே அவர் யாரெல்லாம் பற்றி சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம வர வாரங்களில் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் பூமி, வாயு, ஆகாயம், நீர், அக்னி, சந்திரன், சூரியன், புறா அப்படின்ற மாதிரி 8 பேரை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கார். இதுக்கு மேற்கொண்டு இன்னும் இருக்குது 16 பேர். அவளெல்லாம் பற்றி நம்ம விவரமாக வருகிற வாரங்களில் பார்க்க இருக்கிறோம்.
அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட அனுகிரகம்ங்கிறது பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி. அதுலேருந்து எல்லாருக்குமே மழையாக பொழியிறாப்புல இந்த பெய்கிற மழை, ஒரு சமுத்திரத்துலேருந்து பொழியிற மழை யார் வேணால் பிடிச்சிக்கலாம், யார் வேணால் அடையலாம், எந்த பாத்திரத்தில் வேணால் அதை ஏந்திக்கலாம். அதை போல் நம்மள்ட்டையும் யாராருக்கெல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிறது இருக்கோ அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த அனுகிரக தார பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கு. அப்படி பெரியவா காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்துலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான பரம பக்தரான ஒரு பக்தரோட அனுபவத்தை நாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டிவிஆர் சாரி அப்படின்னு அவரோட பேர். அவரை குரு கைங்கரிய சிரோமணி அப்படின்னு பட்டத்தை அடைஞ்சவர். இந்த பட்டத்துக்கு எவ்வளவு பொருத்தமாக இவரோட பக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிவிஆர் சாரி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் உத்தியோகமாக இருந்தார். அப்போ பாண்டிச்சேரி வானொலி நிலையத்தில் உத்தியோகமாக இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பாண்டிச்சேரியில் கோபாலையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், காஞ்சி பெரியவா மேலேயும் காமகோடி பீடத்து மேலேயும் அளவில்லாத பக்தி உடையவர், பல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். மாதம் பாண்டிச்சேரியில் பெரியவாளோட அனுஷத்துக்கு திருநட்சத்திரத்துக்கு ஆவகந்தி ஹோமெல்லாம் பண்ணி ஆயுஷோமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பஸ்ஸில் எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதத்தை கொடுத்து தரிசனம் பண்ணுறது இப்படின்லாம் ஒரு பழக்கம் கோபாலையர் வச்சிருந்தார். அந்த கோபாலையரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால இந்த டிவிஆர் சாரிக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வந்தது, அறிமுகம் ஏற்பட்டது. அப்படி கோபாலையர் பெரியவாளை ஒரு தூரம் அழிச்சுன்னு வந்தார். அதுலேருந்து தொடர்ந்து நிறையா தரிசனம், மாதம் இவ பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரத்தை எல்லாமும் இந்த சாரியும் வருவர். அப்படி வரத்தை என்ன முன்னர் பஸ்ஸில் வரத்துனால, ஒரு பஸ்ஸு தனியாக ஏற்பாடு பண்ணி வரத்துனால ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்ததுனால அங்கே நிலைய வித்வான்கள் பல பேர், சங்கீத வித்வான்கள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாளுக்கு முன்னால் ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி வைக்கிறது அப்படின்லாம் ஒரு பண்ணிட்டு வந்திருந்தார், கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இந்த சாரியோட வீடு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு. அவரோட குடும்பம் அங்கேயே இருந்தது, காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தது. இவர் மட்டும் உத்தியோக நிமித்தமாக பாண்டிச்சேரியில் இருந்தார். அப்படி இருந்ததுனால வாரம் இங்க வீட்டுக்கும் வராப்புல இருக்கும். அப்படி வரத்தையெல்லாம் தவறாத பெரியவாளை போய் தேனம்பாக்கத்தில் தரிசனம் பண்றது, பெரியவா எங்க இருக்காலும் அங்க போய் தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு வச்சிருந்தார். அப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறவருக்கு அவ எப்படி பெரியவாளை உபாசிச்சா அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் பெரியவாளை தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம், பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் இப்படி எல்லாம் சொல்றா. ஆதிசங்கர என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, தட்சிணாமூர்த்தியே சம்போ மூர்த்தி சரதி புவனே அப்படின்னு சொல்றது. சம்புங்கிற அந்த ஆதிகுருவான தட்சிணாமூர்த்தி தான் இப்படி சங்கரரா வந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே சங்கரர் தான் பெரியவாளா வந்தா அப்படின்னு எல்லா பக்தாலும் பல பேர் சொல்றா. ஆனா இந்த சாரியவா குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவாளை எப்படி கொண்டாடினா அப்படின்னா, பேசுற காமாட்சியா கொண்டாடினா. குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி அப்படின்னு மூக பஞ்சசதியில மூகாச்சாரியால் சொல்றாப்புல, அந்த காமாட்சி வேற இல்லை, குருநாதன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாளை பிரத்யக்ஷ காமாட்சியாவே அவ கொண்டாடிந்தா. இந்த சாரி அவருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு காமாட்சிட்டா அப்படி அசாத்தியமான பக்தி. அப்படி இருக்கிறதே 1970 வருஷ வாக்குல பெரியவா சிவாஸ்தானத்துல இருக்கிறது இந்த சாரிக்கு ஒரு பொன் குழந்தை, இந்த 2வது பொன் குழந்தை, அதுக்கு பேர் சாந்தலட்சுமின்னு பேரு. இந்த குழந்தைக்கு 3 வயசாச்சு. 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பொதுவாக குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 1 வயசு இல்லை 1 வயசு தாண்டினா 3 வயசுக்குள்ள பேச்செல்லாம் வந்துடும். இந்த சாரியோட 2வது பொண்ணு சாந்தலட்சுமிக்கு 3 வயசாகியும் பேச்சு வரல. பேச்சு வரலைன்னா கூட, ஸ்பஷ்டமா வரலைன்னா கூட ஏதோ அம்மா அப்பா அத்தை தாத்தா மாமா இப்படி எல்லாம் கூட சொல்லும் குழந்தைகள். அதெல்லாம் கூட ஒண்ணுமே சொல்லலை. இப்படி இருந்தா அவளுக்கு கவலையா இருந்தது. அதனால டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போய் காமிச்சா. டாக்டர்ஸ்லாம் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டா, இது பிறவியிலே இதுக்கு இது மாதிரி டிட்டர்மின் ஆயிருக்கு, ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், அதனால இதுக்கு பேச்சு வரும்னு தோணலை எங்களுக்கு, அதனால எந்த வைத்தியத்துக்கும் இது சரியா வரும்னு தோணலை அப்படின்னு அவ கைவிரிச்சுட்டா. ஒரு பொன் குழந்தைக்கு பேச்சு வரல அப்படின்னா ஒரு பெத்த அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு மனசு தாபமா இருக்கும், வருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம அனுமானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான் இவாளும் கவலைப்படுறா.
அப்படி கவலைப்படுறதே இந்த சாரியோட சம்சாரம் சொன்னா, காமாட்சியோட அனுகிரகத்தினால மூகருங்கிறவர் மூகர்னா ஊமை, பேசாத இருந்தவர் பேச்சு வந்ததோட இல்ல ஒரு பெரிய கவிஞரா ஆயிருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு புராணம் சொல்றது. அதே போல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சரித்திரத்துல பார்த்தேன்னா, ஹஸ்தாமலகர் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை ஆச்சாரியாள் சன்னதிக்கு வந்தப்புறம் ஆச்சாரியாள் அனுகிரகத்தினால பேசித்து, பேசுறதோட இல்ல கவியா பொழிஞ்சுது இப்படின்லாம் நாம பாக்குறோம். அதனால அந்த காமாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கிற, பகவத்பாதா ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளும் நமக்கு இங்க கையெட்டுற தூரத்துல இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். இது நாம மெடிக்கலி பார்த்தாச்சு, அதுல ஒன்றும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது ஒன்றும் சரியா வராது, பிறவியிலே இப்படி இருக்கிறதுனால இது சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால நமக்கு வேற வழி கிடையாது, ஒரே புகலிடம் பெரியவா சன்னதி, பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவோமே அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. பொதுவா சாரிக்கு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதுல அவ்வளவா உடன்பாடு இல்லை. காரணம், பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, அவ எப்போ அவளை காமாட்சி ஸ்வரூபம்ட்டுமோ ஈஸ்வரன்ட்டுமோ அம்பாள்னுட்டுமோ அவளுக்கே தெரியுமே இந்த சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு, இதை எப்படி தீர்க்கணும், எப்போ அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாதா? அப்படி இருக்கிறதே நாம போய் சொல்லணும், எனக்கு இது மாதிரி குறை இருக்கு, உடனே தீருன்னு நம்ம சொல்லணுமா? அப்படி இது மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனை பண்றதே நமக்கு பக்திக்கு குறவு மாதிரி அவருக்கு ஒரு பாவம். ஆனாலும் பொன் குழந்தை எப்படி பேசாத இருக்கு, இதுவும் ஒரு பக்கம் பாசம்ங்கிறதும் ஒரு பக்கம் மனசை பாதப்படுத்துறது, உபாதை இருக்கு, இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கும் என்னன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கேட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போறா பெரியவா தரிசனத்துக்கு. காலங்காலத்தால போயிருக்கா. இன்னைக்கு ஒரே கூட்டமா இருந்தது. இந்த கூட்டம்லாம் வந்துட்டு அந்த எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகட்டும் அப்படின்னு காத்துண்டா, வந்த தரிசனங்கள்லாம் வந்தவாழ்லாம் தரிசனம் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்தா, கூட்டம் குறைஞ்சுது. போனோடனே கூட கைங்கரியம் பண்றவர் சாரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே. உடனே பெரியவா அந்த குழந்தை யாரு அப்படின்னு கேட்டா. சாரி சொன்னார், என்னோட பொன் குழந்தை, 2வது பொண்ணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு, இவளுக்கு வாய் பேச வரல, 3 வயசாயிடுத்து, இன்னும் பேச்சு வரல, டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சாச்சு, ஒன்னும் அவ இது பிறவியிலேயே அப்படிதான் இருக்கு, சரியா வராது, ஒன்னும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றா. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு என் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா, அந்த குழந்தைக்கு பேச்சு வரணும்னு சம்சாரம் பிரார்த்திக்கிறா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா, அப்போ உனக்கு இல்லையா அந்த ஆசை, நீ சொல்லலையா அப்படின்னு. அதாவது உன்னோட பிரார்த்தனை இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? சாரி தான் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், என் சம்சாரம் சொல்ற அப்படின்னா அவதானே போய் சொல்லணும், பெரியவா அனுகிரகம் உண்டான்னு அவ தீர்மானமா சொல்லிட்டு இருக்கா. அதனால சம்சாரம் சொல்றான்னு சொன்னோன்னு பெரியவா அப்போ உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? பதில் சொல்ல தெரியாத அசடு வழிஞ்சு நிற்கிறது தான் முடிஞ்சது. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, கவலைப்படாத, எல்லாம் நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு. நிறைய பேசுவோம், நன்னா பேசுவோம், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா, அனுகிரகம்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. இது காலங்கார்த்தாலேயே போனது. இது மாதிரி ஒரே கூட்டமா இருந்ததுனால தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து, 3-4 மணி நேரம் ஆயிடுத்து. இவ வீட்டுக்கு வரத்தையே குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிக்குமே, என்ன காலங்கார்த்தால ஏதோ பால்கள் சாப்பிட்டு போனது, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து அப்படின்ட்டு வரத்தையே சொல்லிட்டு வரா. குழந்தைக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆயிடுத்து, பசிக்க போறது, உடனே போகணும்னு, வீட்டுக்கு போகணும்னு, சாதம் போடணும் அப்படின்னு இவ சொல்லிட்டு வந்தா. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தா இந்த அம்மா குழந்தைக்கு சாதம் எதுவும் பேசி ஊட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சமையல் கட்டில போய் நிற்கிறா, ஏதோ காரியம் செய்யறா. இவர் கை கால் அலமிண்டு வரலான்னு பின்னால புழக்கடைக்கு போயிருக்கார். அப்படி வீட்டுக்கு வந்தோன்னு இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து, சாந்தலட்சுமி நேர உள்ளுக்குள்ள ஓடித்து சாப்பிட்ற தட்டை எடுத்து நேர சமையல் உள்ள அம்மாட்ட போய், அம்மா மம்மு போடு, அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு கேட்டுது. இத கொல்லையில காலலம்பின்னு நிற்கிற சாரி காதுல விழுந்தது, சமையல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அம்மா காதுல விழுந்தது. 2 பேருக்கும் அப்படியே ஷாக்கா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, குழந்தை அம்மா மம்மு போடு அப்படின்னு வாயை திறந்து கேட்கறதே. எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த சமயத்துல அந்த சந்தோஷம், அளவிட்டு சொல்ல முடியுமா, வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியுமா? இப்படி பேசாத குழந்தை ஒரு க்ஷணத்துல பேசி எடுத்தேன். சரி, இது என்ன பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணி தான் பேசணும்னு வச்சாலே, இப்படி க்ஷணகாலத்துல பெரியவாள்கிட்ட போறதே ஊமையா இருந்த குழந்தை, பேசாத இருந்த குழந்தை, பெரியவா வாயை திறந்து வாக்கால சொன்னா, நன்னா பேசுவோம், நிறைய பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வீட்டுக்கு வந்தா உடனே பேச ஆரம்பிச்சுடுத்தேன்.
இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாதான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவாளா? பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு காத்துட்டு தான் இருக்கா. பெரியவா எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் தான் பண்றா. இருந்தாலும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அது பலிக்கிறது நமக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வருது, ஜாஸ்தி வருது. நம்ம எதற்கு வேணும்னாலும் கேட்டாக்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா நிறைவேறிடும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனசுல ஒரு தைரியம் வருதோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் ஈஸ்வரன் அப்படி பண்றாரு. யாரா இருந்தாலுமே என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளாவே கொடுக்க போறோம் அப்படின்னாலோட கேட்டு கொடுக்குறோம். நாம அம்மாட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும் கேட்கிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு, ஏதோ நம்ம கேட்டு அப்பா அம்மா நமக்கு செஞ்சுட்டாப்புல நமக்கு ஒரு திருப்தி, அதனால அவ மேல இன்னும் அன்பு தான் வளருது. நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறாப்பா, நம்ம சொன்னதெல்லாம் செய்யறாப்பா அப்படின்னு அவள்கிட்ட இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தியாருது. அது போலதான் நமக்கு பக்தி வளர்றதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணினப்புறமும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு வைக்கிறார் போல இருக்கு. பிரார்த்தனை பண்ணாதையும் அனுகிரகம் பண்றதுங்கிறதும் இருக்கு, ரெண்டு விதத்திலையும் இருக்கு. அது அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது அப்படின்னு வேணா சொல்லாம என்னமோ பிராரப்தத்தை பொறுத்தது. அதே போலதான் இங்க சாரியாருக்கும் என்ன பண்ணினா அந்த பொண்ணோட வாயை திறந்து பேசும்படியுமா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா பெரியவா. ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கப்புறம் இவாளுக்கு இன்னும் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி வளர்றதுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணணுமா என்ன? ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாலேயே பிரம்ம பக்தியோட தான் இருக்கா. அந்த பக்திக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு பிரமாதமா படிச்சு எல்லாம் முன்னுக்கு சௌக்கியமா குடும்பத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா இது பெரியவாளோட அனுகிரகம். எங்கேயோ பார்க்கணும் கதையில ஒரு மூகருங்கிற ஊமைக்கு அம்பாளோட தாம்பூல விசேஷத்தினால ஒரு கவிஞராகி மோக பஞ்சசதின்னு 500 ஸ்லோகம் பண்ணினார். ஒரு ஹஸ்தாமலகர் பகவத்பாதால் நீ யாருப்பான்னு கேட்டோன்னு பேச ஆரம்பிச்சார். இன்னும் இது மாதிரி பல ஊமைகளா இருந்தவாள்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அம்பாளோட கடாட்சத்தினாலாம் பேசியிருக்கா அப்படின்லாம் நாம சொல்றோம். இது புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம். ஆனால் இது நாம நேர பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில சம்பந்தப்பட்டவா எல்லாரும் இன்னைக்கும் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி அனுகிரகம் பண்ணின அந்த பரமாத்மாவான பெரியவாளும் இன்னமும் பிரத்யக்ஷமா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. இப்படி இவாளோட இந்த பக்தி வளர்றது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வரத்தே அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், இப்படி சாயந்திரமா வந்திருக்கா, பேச ஆரம்பிச்சுடுத்து. அன்னைக்கு ராத்திரி நேரம் ஆயிட்டதுனால உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியல, இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு, அது போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கணுமே. உடனே மறுநாளைக்கு கார்த்தால போனா. போய் நேற்றுக்கு தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணோம். வீட்டுக்கு போனோடனே குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, நன்னா பேசிட்டு போ, நன்னா இருப்போம், அதான் க்ஷேமமா இருப்போ அப்படின்னு திருப்பி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் உருகி நிக்கிறதே, பெரியவா எனக்கு நீ ஒண்ணு பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டா. எனக்கு ஒரு ஒத்தாசை பண்ணுவியா அப்படின்னா. சாரியார் ரொம்ப உருகினர். என்ன பெரியவா நம்மள்ட்ட உதவி கேட்கிறா, என்ன பண்ணணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னாலும் சொன்னாலும் காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா. காமாட்சி கோவில நவராத்திரி சமயத்துல பிரபலமா உற்சவம் நடக்கிறது. அதுல வித்வான்கள்லாம் கச்சேரி எல்லாம் பண்றா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு ரொம்ப இந்த நாதோபாசனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல பல வித்வான்கள்லாம் எல்லாரும் கச்சேரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கு ஜானகிராமையான்னு இருக்க, ராஜப்பான்னு அவ 2 பேர் இருக்கா. ஜானகிராமையா செல்லப்பா இவாள்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இருந்தாலும் நீ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணினீன்னா பரவாயில்ல, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, இனிமே வருஷா வருஷம் காமாட்சி கோவில் இந்த 10 நாள் உற்சவத்திலையும் இந்த கச்சேரியெல்லாம் நன்னா நடக்கிறதுக்கு நீ ஒன்னால ஆன கைங்கரியத்தை பண்ணணும். இதை சாஸ்வதமா அம்பாளுக்கு பண்ணு. இதைத்தான் ஒரு பிரதி உபகாரமா பெரியவா எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட கேட்டது. அதுக்கப்புறம் அவர் பரம சந்தோஷத்துல பெரியவா ஆக்ஞை அப்படி இருக்குன்னா நிச்சயம் அவசியம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுகிரகத்தின அதுக்கப்புறம் நவராத்திரி உற்சவத்துல காமாட்சி கோவில்ல ரொம்ப விமரிசையா கச்சேரி உற்சவம்லாம் நடத்தின்னு இருக்க, சங்கீத உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த காமாட்சி கோவில்ல கச்சேரிக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, சரி நேர மடத்துக்கு முதல்ல அழிச்சுன்னு பெரியவா என்ன சொன்னா அப்படின்னா, இந்த சங்கீத வித்வானுங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனையை விட அந்த உபச்சாரம் தான் முக்கியம். அவளை அழிச்சுன்னு கொண்டு விட்டு அவளுக்கு ஆகார வசதிகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து சௌக்கியமா தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து இந்த சிசுருஷையெல்லாம் பண்ணாலே, இந்த ஒத்தாசையெல்லாம் பண்ணினாலே, இந்த சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தாலே அவ இன்னும் சந்தோஷமா பாடுவா, இன்னும் சந்தோஷமா கச்சேரியெல்லாம் பண்ணுவா. அதனால அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல அப்படிதான் பண்ணின்னு இருக்கார்.
இவர் சாரி என்ன பண்ணுவோம்னா காமாட்சி கோவில்ல மட்டும் இல்ல, இவர் தான் பிரத்யக்ஷ காமாட்சி பெரியவாளாச்சு. அதனால எந்த வித்வான்களை தினம் அழிச்சுன்னு வந்தாலும் நேர மடத்துக்கு வந்து பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு ஒரு கச்சேரியை பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காமாட்சி கோவில கச்சேரி பண்றது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை வச்சிருக்கார். அதை போலதான் பெரியவா ஸ்தூலமா இருக்கிறதையும் பண்ணிட்டு இருக்கார், இன்னைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார், என்னைக்கும் பண்ணுவார். காரணம் இது நம்மளோட கைங்கரியத்தினால நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளோட சக்தியினால நடக்கல. பராசக்தியான ஆதிபராசக்தியான காமாட்சியான பெரியவாளோட அனுகிரகம், அவளோட வாக்கு, அவளோட உத்தரவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாள்னா சாஸ்வதமா அது நடக்கிறதுக்கு அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிதான் பெரியவா அனுகிரகத்துல இவர் சங்கீத அஞ்சலியா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதும் பண்றாப்புல, அம்பாளுக்கு பண்றாப்புல ஒரு கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிற அந்த சாரிக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்திட்டையும் பெரியவாழ்கிட்டையும் காமாட்சிட்டையும் எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். காஞ்சிபுரத்துல சகஸ்ர சண்டி யாகம் நடந்திருந்தது. அந்த சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது, அது பூர்த்தியாகத்தே பூர்ணாகுதி பண்ணுவா. அந்த பூர்ணாகுதிக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஆச்சாரியெல்லாம் வந்திருக்கா, இந்த சாரியும் பக்கத்துல இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே பூர்ணாகுதி சமயத்துல பாலபெரிவா பக்கத்துல இந்த சாரி நின்றுட்டு இருக்கார். இப்போ பாலபெரிவா என்ன பண்ணா சாரிட்ட சொன்னா, சாரி சண்டி ஹோமம் பூர்த்தியாக போறது, பூர்ணாகுதியாக போறது, அதனால பூர்ணாகுதி சமயத்துல எதை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலும் அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவார், ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால நீங்க இந்த சமயத்துல மனசார உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ, அம்பாள் எல்லாத்தையும் கொடுப்போம். அதுக்கும் மேல நமக்கு இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவோம், பெரிய மோட்சத்தையே சாயுஜ்யத்தையே கொடுத்துருவோம், பிரார்த்தனை பண்ணீங்கோ அப்படின்னு. இதை பாலபெரிவா சொன்னோன்னு சாரி சொன்னார், நான் பெரியவா உத்தரவு பண்றா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், ஆனா இப்ப பெரியவா கடைசியா சொன்னாலே இனிமே ஜென்மாவே இல்லாத பண்ணிடுவா, ஜென்மா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலே, ஆனா எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அது மட்டும் வேண்டாம், எனக்கு ஜென்மா நிறைய வேணும் அப்படின்னு. பாலபெரிவாளுக்கு ஒரு ஷாக்கு, ஆச்சரியம், என்னையா எல்லாரும் ஜென்மா வேண்டாம் 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 அப்படின்னு தான் சொல்லுவா, இதைத்தானே எல்லாரோட பிரார்த்தனையாவும் இருக்கு, இவர் என்னடான்னா ஜென்மா வேணுங்கிறாரே, ஏன் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கம், என்ன நீங்க சாரியார் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், இல்ல எனக்கு திருப்பி நிறைய ஜென்மா கிடைச்சாதானே நான் வந்து இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கும் கைங்கரியம் பண்ண முடியும். இந்த சங்கீத சேவையெல்லாம் பண்றது, இது மாதிரி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணணும்னாக்க எனக்கு ஒரு ஜென்மா இருந்தாதானே பண்ண முடியும். அதனாலதான் சொல்றேன், எனக்கு எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய ஜென்மா வரட்டும், எந்த ஜென்மா வந்தாலும் இது மாதிரி இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் இந்த காமாட்சிக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றாப்புல இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும், அதனால எனக்கு ஜென்மா வேணும் அப்படின்னு. இது பாலபெரிவாளுக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. இந்த பக்தியை நினைச்சு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பக்தின்னா எந்த அளவுக்கு உசந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவ பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு, இந்த குருநாதால் பெரியவா பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு எத்தனை ஜென்மாந்திரம் எடுத்து கைங்கரியம் பண்ணினா கூட, சேவை பண்ணினா கூட நமக்கு மனசுல போறோம்னு ஒரு திருப்தி கிடையாது, நாம பட்ட கடனை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. அதைத்தான் இந்த சாரியோட மனோபாவம் காவிக்கிறது. இது சாரிக்கு மட்டும்தான் இப்படி தோன்றதா என்ன? காலங்காலமா பார்த்தா பல மகான்களுக்கும் இப்படித்தான் தோணியிருக்கு. ஆழ்வார் சொல்றாரே, இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்துன்னு உன்னோட சேவையை சேவிச்சுன்னு, உன்னோட திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை சேவிச்சுன்னு உனக்கு கைங்கரியம் பண்றதை விட எனக்கு இந்திரலோகத்துல போய் தேவேந்திரனா கூட இந்திர பதவி கிடைத்தா கூட வேண்டாம்ப்பா, எந்த ஒரு பதவியும் வேண்டாம், எந்த ஒரு லோகமும் வேண்டாம், இந்த பூலோகத்திலேயே இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். இதே போலதான் அப்பர் சுவாமிகளும் என்ன பண்றார், இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே மாநிலத்தை அப்படிங்கிற. இப்பேற்பட்ட அந்த அவன் ஆடிய திருவடியை பார்த்தா, தூக்கிய திருவடியை பார்த்து தரிசனம் கிடைக்கும், தரிசனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிதம்பர தரிசனம் கிடைக்கும், உன் திருவடி தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த உலகத்துல பூமியில மனுஷ ஜென்மாவும் வேணும்பா அப்படிங்கிற. இதையும் தாண்டி இன்னொன்னுல சொல்ற, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்னு. இப்படி மனுஷனா பிறந்துதான் உன்னை ஸ்மரிச்சு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுல, புழு பூச்சியா புல்லாய் புடுவாய் எதுவா இருந்தா கூட உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆழ்வாரும் சொல்ற, படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு திருமலையில பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ற, உன்னோட கோவில் வாசல்ல இருக்க படியாயிருந்து உன்னோட பவழவாய் பார்த்து பார்த்து நான் சந்தோஷப்படணும், ஆனந்தப்படணும், இந்த பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்லாம் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது தானே, அவள்லாம் பண்ணினத்து தானே இங்கேயும் சாரியும் சொல்றார். எனக்கு திருப்பி திருப்பி எத்தனை ஜென்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன், என்ன ஜென்மா எடுத்தாலும்
இந்த குரு பக்தி இருக்கும்னா, குரு சேவை பண்ணுவேன்னா நான் எத்தனை ஜென்மா எடுக்கிறதுக்கும் தயார் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அப்போ இவருக்கு தானே குரு கைங்கிற சிரோமணிங்கிறது எவ்வளவு பொருத்தமான பட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியறது. எப்படி ஒரு சங்கராச்சாரியாருக்கு இப்படி ஒரு சாரியார் இருக்காரோ, அதே போலயே நாமளும் இந்த மனோபாவத்திலே பக்தி பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கும் மேல பெரிய பாக்கியமா என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு, இப்படி நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு குருவா சாட்சாத் பகவத் பாதாளோட பீடமான ஆஸ்தானமான காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு. அதுல குருமணிகள் இருக்கா. அவள்கிட்ட நாம பக்தி பண்ணிட்டு அவளை அண்டி அவளை ஆசிரயிச்சு அவள்கிட்ட பக்தி பண்ணி அவளை கைங்கரியம் பண்ணி நாம எடுத்த இந்த ஜென்மாவை கடதேத்திக்கலாம். இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ நமக்கு இகத்துக்காட்டும் பரத்துக்காட்டும் எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு காமதேனு கல்பவருஷம் மாதிரி அப்படி ஒரு குருவும் குருபீடமும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சௌரியம் இருக்கிறதே அதை உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பிரார்த்தனை. அதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கார், முன்னுதாரணமா இருக்கார் அப்படின்னு இந்த டிவிஆர் சாரியை நாம கொள்ளலாம். இவர் மாதிரியே நமக்கும் பக்தி வரட்டும் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் அவ சன்னதியில நடந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா எப்படி என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஒரு பாடசாலைக்கு போனா இந்த பாடசாலையில உள்ளுக்குள்ள போறதே அந்த பாடசாலையில சமைக்கிறவர் சேவை பண்ணிட்டார் குழந்தைகளுக்கு டிஃபனுக்கு. சேவையா அப்படின்னா, ஏன்னா பாடசாலையில ஏதோ சேவை எல்லாம் பண்ற அளவுக்குலாம் இருக்க மாட்டா, ஏதோ ஒரு உப்புமாங்கன்றது பொங்கலை பொங்கி போறது அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஆனா சேவை பண்றதை பார்த்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவா உடனே என்னன்னா தினம் இந்த சேவையை பண்ணிட்டு அப்படின்னா அவருக்கு பயம் வந்துருத்து. என்ன பெரியவா தினம் சேவை பண்ண சொல்றாளே, தினம் ஒரு நாளைக்கு சேவை பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் தினம் சேவை பண்ணணும்னு பயந்துட்டே ஆக்கும். நான் சொன்னது என்னன்னா, உனக்கு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. இப்படி வேதம் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உங்கையால சமையல் பண்ணி சாதம் போடுறதுக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. இதை பண்ணு, இதை விட எங்கேயோ ஹோட்டல்ல நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறான்னு நினைச்சுன்னா அங்க போயிடாத பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு. அதனால இந்த சேவையை தினம் கைங்கரியம் பண்ணு. இந்த வேத வித்துக்களுக்கு உன் கையால சமைச்சு போடுறது பெரிய பாக்கியமா நினைச்சு கிடைச்சிருக்கு, அது பண்ணுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அவருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, அதுக்காக அந்த சேவை பண்றோங்கிறதுனால இந்த சேவை பண்றதை விட்டுறாதே, இதையும் எப்பப்பெல்லாம் முடியறதோ மாசத்துக்கு ஒரு தரமானு பண்ணி போடு, குழந்தைகளுக்கு வாய்க்குறிச்சியா பண்ணி போடுப்பா அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா. இது பெரியவாளோட பிரியத்தை காமிக்கிறது. யாரா இருக்கட்டும், வேதம் படிச்சவாளா இருக்கட்டும், சாமானிய மனுஷாளா இருக்கட்டும், பண்டிதர்களா இருக்கட்டும், பாமரர்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சிருக்கா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அப்படி உள்ள பெரியவாளோட அந்த அருள் மழையில இன்னமும் நாம தொடர்ந்து நினையலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீது குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில்
சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கிளிரது படுத்தும் மாவேட்டாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும் நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் மிசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விற்பொரு வேடற்கு இந்த விளைவும் மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம்
அதிசயப்பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமே காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச் சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார் பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பந்தச் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி வெண்டுரு குண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு குண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய்
காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிதும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் கிடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணோடு ஆயின பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை கோந்தங்கு இடை மருது பாடி குலை மஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும்
அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.